आ रहा है चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते अर्श पूरा सिनेरियो जिहड़ा हैगा वो बिगड़िया होया बिल्कुल तनाव बरकरार है ते इस विचाले चंडीगढ़ पुलिस ने कल दी हिंसा नूं लैके FIR दर्ज कीती है ते FIR दे विच हथियार लुट्टे जाण तक दा जिक्र है, खालिस्तान दे नारे लाउण दा जिक्र है। बिल्कुल घोड़े ते ट्रैक्टर ते सवार होके प्रदर्शनकारी अगे वधे, पुलिस मुलाजमा दे सट्टां वजियां, इसदा जिक्र जानो मारन दी नीयत दे नाल हमला कीता गया। बिल्कुल चंडीगढ़ पुलिस दे वल्लों FIR दे विच सारियां चीज़ां दा जिक्र कीता गया है, खालिस्तान दे नाल भी जोड़ के इसनूं देखिया जा रहा है। कहा है कि 12 प्रो खालिस्तानी जथेबंदियां दा ये मोर्चा है, चंडीगढ़ पुलिस का कहना है। ते प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान दे नारे भी लगाए ने। सो प्रो खालिस्तान जथेबंदियां दा मोर्चा इसनूं दस्सिया गया है, खालिस्तान दे नारे लाए गए ने। घोड़े ते ट्रैक्टर ते सवार होकर खालिस्तान दे नारे लगाते हुए अगे वधे प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों ने जिस तरीके अटैक किया उसका जिक्र इस पूरी FIR दे विच किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने जिहड़ी FIR बाय नेम दर्ज की है, बिल्कुल बाय नेम पर्चा दर्ज किया गया है। मोर्चे के प्रबंधकां ते बाय नेम FIR दर्ज की गई है, जिस दे विच इरादा कतल सने कई सारियां संगीन धारावां जोड़ियां गईयां ने ते कई सारे अणपछाते लोकां ते भी पर्चा दर्ज किया गया। मनोज राठी साडे सहयोगी इस वेले जुड़ चुके ने। ਤਾਂ मनोज की कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूरी जानकारी इस FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ FIR 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, किस तरीके नाल पुलिस ते हमला किया गया इसका भी जिक्र किया गया है कि पुलिस वालियां ते जानू मारन की नीयत दे नाल हमला किया गया। की कुछ हुण तक तुहाडे कोल पूरी जानकारी ते असीं कहिए कि कार्रवाई की तैयारी कर रही है पुलिस? बिल्कुल अर्शदीप, कार्रवाई की जी तैयारी है वो चंडीगढ़ पुलिस हुण करती नजर आ रही है, क्योंकि सीनियर अफसरां की भी मीटिंग इहदे विच हुई है ते लगातार जी है चंडीगढ़ पुलिस हैडक्वार्टर असीं खड़े हैं, सीनियर अधिकारियों नाल लगातार असीं गलबात कर रहे हैं, क्योंकि कल जिहड़ा भी बवाल होया, जिहड़ा भी कल चीज़ां हुई, किस तरह कल उत्थे हिंसा हुई है, आमने सामने पुलिस ते मोर्चे के जिहड़े लोग ने वो सामने सामने सीगे ते FIR की कॉपी भी साडे कोल मौजूद ने, जिहदे विच बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां इहदे विच मैंशन की गई हैं। 11 पेज की FIR है, जिहदे विच पूरा जिहड़ा हैगा इहदे विच पुलिस वल्लों ब्यौरा दिता गया है, किन्ने बजे का समा सीगा, 2:30 बजे का समा सीगा। उहदे साफ तौर ते कहा कि 100-150 जिहड़े प्रदर्शनकारी उत्थे पहुंचते ने, जिहड़ा मोहाली चंडीगढ़ का बॉर्डर है 52-53 का जिहड़ा डिवाइडिंग रोड है चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर का, उत्ते पहुंचते हैं। हालांकि CM पंजाब हाउस जाण दे लई पहुंचे सीगे ते उन्हां दा साफ तौर ते कहना सीगा कि असीं CM पंजाब दे घर जाना है, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की जी बैरीकेडिंग पहला तो ही हुई सी ते उत्थे प्रदर्शनकारी अगे ना जा सके, इस करके पूरी। हालांकि चंडीगढ़ च यह भी मैंशन किया गया कि चंडीगढ़ च धारा 144 जी हैगी है वो पहला ही लाई हुई है, यानी कि 144 जी लगी हुई है चंडीगढ़ च ऑलरेडी। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा, साडे जिहड़े DSP ने चरणजीत सिंह, SHO जिहड़े 36 ने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने श्री पवित्र सिंह वो भी उत्थे मौजूद सीगे, उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को समझाया कि आगे नहीं तुसीं जा सकते, बैरीकेटिंग जिहड़ी हैगी कीती हुई है, परमिशन तुहानूं नहीं हैगी है। और उस तो बाद प्रदर्शनकारियों ने तैश आके CM पंजाब हाउस ते जान लैके पूरा जिहड़ा हैगा उत्थे प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करन तो बाद काफी उन्होंने समझाया गया, लेकिन उत्थे OSD CM पंजाब नवराज बराड़ मौके ते भी पहुंचे सीगे। FIR च जिक्र है, तुहानूं FIR दी दस रहे हैं। FIR च लिखा गया है कि OSD श्री नवराज बराड़ भी उत्थे पहुंचे सीगे, उन्होंने मंगां नूं लैके CM पंजाब तक पहुंचाण दी गल भी की गई सी ते लिखती च मैमोरेंडम देण दी भी गल जिहड़ी है उन्हां वल्लों कीती जा रही सी कि तुसीं सानूं मैमोरेंडम दो, तुहाडी जिहड़ी गल है, जिहड़ी भी तुहाडी मंगां ने, जिहड़ी भी तुहाडी जिहड़ा तुसीं प्रोटेस्ट कर रहे हो, असीं तुहाडे तक उन्हां तक पहुंचावांगे, तुसीं मैमोरेंडम सानूं दो। लेकिन किसी भी तरह कोई भी गल नहीं मन्नी गई। हालांकि अचानक नवराज बराड़ के चले जाने के बाद, यानी कि उन्होंने जान तो बाद सीधा अचानक कुछ ही मिनटां च जिहड़े भी प्रदर्शनकारी सीगे, जिहड़े भी प्रोटेस्टर सीगे, वो एकदम चंडीगढ़ पुलिस के बैरीकेड की तरफ बढ़ते हैं ते जबरदस्ती यानी कि फोर्सली पुलिस फोर्स के नाल धक्का मुक्की जिहड़ी है वो शुरू की जाती, यानी कि पुलिस फोर्स के नाल धक्का मुक्की की जाती है ते लाठियां ते डंडे ते तलवारां ते तेज हथियार वो लहराते हुए फोर्सली बैरीकेड के उपर चढ़ते हैं ते उन्होंने पुलिस नूं
ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 36 ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪੀਸਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਬਰਸਾਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਤੋਂ 300 ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡੇ ਤਲਵਾਰੇ ਭਾਲੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ एकदम अचानक क्योंकि एकदम कोई हमला करे तो कोई तैयार भी नहीं होंदा या फिर किसी भी तरह का अचानक कोई हमला बोलता है कि कोई इस तरह की चीज भी ना होवे इस तरह की कोई अचानक कोई सिचुएशन भी ना होवे जे अचानक तुहाडे ते कोई हमला बोल जे और इसी करके अर्शदीप काफी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਜਰਾ ਗਾੜੀ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਹੈਂਡਗਨ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲੂਟ ਕਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਟ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 16 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ 16 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਸਐਚਓ 34 ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੱਤ ਬਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ पूरे मोर्चे नू प्रो खालिस्तान पुलिस मन के चल रही है प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान दे नारे लगाए इस सिनेरियो नू असीं किस तरीके समझिए मनोज बिल्कुल देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100-150 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। FIR 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, IG ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, DIG ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, SSP ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, SP ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ SSP ਨੇ, SP ਦੇ ਨਾਲ DSP, SHO ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 307 353 FIR ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ FIR 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। FIR ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। FIR ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਹੈਂਡਗਨ ਅਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਹੈਂਡਗਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। RAF ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਚੋਂ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਹੈਂਡਗਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 53-52 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ SHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ FIR 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 307 ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, 353, 148, 149 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, 120 ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪੱਛ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 16, ਸੈਕਟਰ 32 ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ FIR ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। 307 ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ IPC 1860 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 186, 188 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 332, 353, 323, 307 ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 302 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ 1959 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਨੇ 25, 54, 59, ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 10:28 ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਤੇ 8ਵਾਂ ਅਨਨੋਨ, 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਨਨੋਨ। ਤਾਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਏ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਏ ਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SHO ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 52-53 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ RAF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 51-52 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 328 ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਤੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ SHO ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 36 ਹੈ ਜਿੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। OSD CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ OSD ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਐਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰਨ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 300 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਬੈਰੀਅਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ 307 ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਵਜਰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਵਜਰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਹੈਂਡਗਨ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਸਲਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ
ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 16 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਹਮਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਹੈ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵੇਂ FIR ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪਰ ਅਰਸ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 IPC ਦੀ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੀ 307 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ FIR ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ 10:59 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 26 ਤੇ ਇਸ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ IPC ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ 307, 353, 186, 148, 149, 120 ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗਗਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ FIR 'ਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2:15 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 30-40 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ YPS ਚੌਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 52-53 ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ YPS ਚੌਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 52-53 ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਖੰਡੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਡੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 71 ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰੇਦਸਤ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 353 186 148 149 120 ਵੀ IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟੋਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲਡ FIR ਹੈ। ਉਸ ਡਿਟੇਲਡ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, यूटी ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਲੀਗਲ करार देके हुण एक्शन किस तरीके होएगा ये अपने आप समझण वाली गल होवेगी। बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल इस वेले बनिया होया है। चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की है जिस दे विच पुलिस ते जानो मारन दी नीयत नाल साजिश के तहत हमला करन दी गल कही गई है। प्रो खालिस्तान जथेबंदियां दा इकट्ठ इस नूं दस्सिया गया है। कई सारे होर जिहड़े सीरीयस एलीगेशनस ने उस दे विच कई FIR च जो चीज़ां दर्ज होईयां ने भावें वो हथियार लुटे जाण दी गल होवे। हालांकि दूसरे पासे पंजाब पुलिस की FIR अणपछातियां दे उत्ते अणपछातियां दे वल्लों ये हमला कीते जाण दा उस दे विच जिक्र कीता गया है, लेकिन धरावां उत्थे भी इरादा कतल दियां लगाईयां गईयां ने ते नाल ही इस नूं गैर कानूनी करार दे दिता गया है।